Hello everyone, this is for class 10 Tamil Nadu syllabus March 2024 English answer key. இதனுடைய கொஸ்டினுடைய PDF வந்து it is given in the description box. You can go to the link. Synonyms: anticipate, for is, agitate, stare, then hysterical, emotional, ரொம்ப emotional இருக்கக்கூடியது. Antonyms: ascending, descending, affluent, poor, strange, usual, plural, Eskimo, Eskimos, suffix, child, childhood, abbreviation, AAC, argumentative and alternative communication, phrasal verb, I never work out in the gym. இதனுடைய 4 options வந்து you can see in the question and it is given in the description box. Compound word: watch, watchman. Preposition: the young seagull was alone on his ledge. Now question number 13, appropriate tense form. Siva attends music regularly. இதனுடைய 4 option you see the question. Regularly means present tense, it is always present tense, so that you are using O plus S. Since Siva is singular, for singular form you are using O plus S, so attends. Linker: call me in case you need money. உனக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் என்னை அழைக்கவும், கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இன்கேஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஒருவேளை தேவையானால். Part 2 Section 1, slamming of doors woke up the mother. இது வந்து question வந்து you can see in the question paper. Then second one, TV, Blu-ray and music player. The only man in London who knew well about the deadly disease. Question வந்து அதில் பார்த்துங்க. Then Frank was sorry for not learning his lessons regularly. Then section 2. Section 2ல பார்த்தீங்கன்னா poetic lines read பண்ணி, there is a family nobody likes to meet, then they live, it is said, on complaining street. எதனால் எங்கே லீவ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆன் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட். ஏன் கம்ப்ளைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஆல்வேஸ் எவ்ரி ஒன் லிவிங் தேர் கீப்ஸ் ஆன் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் எவ்ரி திங். ஒவ்வொன்றை பற்றி எப்போ பாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. தென் கொஸ்டின் நம்பர் 20, at last by starvation and famine made bold and dripping with wet and all trembling with cold. So question A பார்த்தீங்கன்னா, what made the cricket bold? Starvation and famine. Then why did the cricket drip and tremble? It was winter and he had not made his shelter. Next 21, so let the way wind up the hill or down, over rough or smooth the journey will be joy. So the way of life, it could go up the hill or down, rough or smooth. Then how about the life now? It must be joyful. Then question number 22, and now if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. What does the pronoun you refer to here? You refers here human beings. The next one, whose task is referred here? Our task. Our task அப்படிங்கிறது the machine's task. Now section 4, road map. A stranger asked you to direct him to the school. ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து இங்கே நிற்கிறாங்க, இங்கேருந்து ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடியதை டைரக்ட் பண்ணணும். ஸோ கோ ஸ்ட்ரெயிட், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கோ ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ டேர்ன் லெஃப்ட், இங்கேருந்து வர்றாங்க, இது லெஃப்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் சைடு இல்லையா. ஸோ டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் வாக் அலாங் காந்திபுரம், காந்தி மெயின் ரோடு வழியாக வாக் அலாங். தென் வாக் பாஸ்ட் த பஸ் ஸ்டாப், இந்த பஸ் ஸ்டாப்பை கடந்து செல். டேர்ன் லெஃப்ட், இங்கே வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க, இங்கே நிற்கிறப்போ இந்த மேனுக்கு இது ரைட் சைடு, இது வந்து லெஃப்ட் சைடு. எங்கே டேர்ன் பண்ணணும்? லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணணும்.
So turn left and கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் and walk a few meters. Then you can see the school on your right. ஏன்னா இங்கே நிற்கிறப்போ இது ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு. ஸோ ரைட் சைடில் ஸ்கூல் இருக்குது. Now section 3, answer the following. Rewrite in reported speech. So he said, I have bought 5 apples from the shop. So what is given is direct and we are going to change into indirect form. So இந்த ஐங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்ணுது? ஹீயை ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ he said that கன்ஜெஷன் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால தட்டுங்கிறது வரும். இந்த ஐ யாரை ரெஃபர் பண்ணுது? ஹீ. ஸோ இந்த ஐ என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்? ஹீன்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும். ஹாவ் பாட் அப்படின்னா ஹேட் பாட். டபுள் வேர்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், மீதியெல்லாம் ரைட் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ ஹீ செட் கன்ஜெஷன் தட் எழுதிட்டோம். இந்த ஐ ஹீயாக மாறிடுச்சு. ஹாவ் அப்படிங்கிறது ஹேடுன்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. தென் ரீரைட் இன் அதர் வாய்ஸ். சேஞ்ச் த வாய்ஸ்னு இருக்கும். வாட் இஸ் கிவன் இஸ் ஆக்டிவா பேசிவான்னு வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So what is given is active voice, we are going to change into passive voice. Have you invited Raman to the party? இது வந்து கொஸ்டின் ஃபார்ம். அப்போ ஆன்சரும் கொஸ்டின் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும். ஆன்சர் வந்து கொஸ்டினை எடுத்துகிட்டெல்லாம் நம்ம எழுதக்கூடாது. இங்கே வேர்ப் என்ன? ஹாவ். இந்த ஹாவ் அப்படிங்கிறது ஹேஸ்ன்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும். வை இட் இஸ் சேஞ்சிங்னோ, இங்கே ராமன்கிறது சிங்குலர். சிங்குலர் வரப்போ ஆல்வேஸ் யூ ஆர் யூஸிங் has only for present tense. ஹேஸுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வரணும். சப்ஜெக்ட் எது? ராமன். ஸோ இந்த இடத்துல ஹேஸ் ராமன். ஓகே, சப்ஜெக்டை எழுதிட்டோம். யூ வராது. யூ வந்து பை யூ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்துடும். யார் அழைக்கப்பட்டார்? ராமன் அழைக்கப்பட்டார். அப்போ ராமன் அழைக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல பீன் நம்ம சேர்த்தணும். பிகாஸ் யூனோ இந்த ஹாவ் இன்வைட்டட் அப்படிங்கிறது 2 வேர்ப் ஃபார்ம். 2 வேர்ப் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு 3 வேர்பாக நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஹேஸ் பீன் இன்வைட்டட். ஸ்ட்ரக்சர் படி ஹாவு, ஹேஸு, ஹேடு இதெல்லாம் வந்ததுன்னா ஹாவ் இன்வைட்டட் அப்படிங்கிறது has been invited, had been invited. Then here have been invited. இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ has Raman been invited by you? Invited to the party by you? ஸோ அதே கொஸ்டின் ஃபார்மாகவே இருக்கணும். இந்த பை யூங்கிறத கூட எழுதாமல் இருந்தாலும் தப்பில்லை. So has Raman been invited to the party? Next, punctuate the following. இதில் இந்த ஸ்மால் இது வந்து கேபிட்டலாக மாறும். தென் இந்த இடத்துல ஓப்பன் கொட்டேஷன், க்ளோஸ்டு கொட்டேஷன், இங்கே ஒரு கமா, இந்த நேமுக்கு கேபிட்டல் லெஸ்ன்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் நமக்கு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்க. Change into simple sentences. He followed what I suggested. இந்த verb வந்து நமக்கு suggested அப்படிங்கிறது suggestion அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும். இந்த what அப்படிங்கிறது கட் பண்ணிடணும். ஐயும் வந்து கட் ஆகிடும். அதாவது ஐ வந்து மைன்னு மாறும். ஐ becomes மை. suggested அப்படிங்கிறது suggestion. He followed மை சஜஷன். கேப் ஆயிடுச்சு, இங்கே பக்கத்தில் இங்கே வரணும். ஹீ ஃபாலோடு மை சஜஷன். ரீரைட் த மீனிங்ஃபுல் சென்டென்சஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்துக்க. ஹீ, இந்த நவுன் வந்து ஹீ. எப்போவுமே நவுனை ஃபாலோ பண்ணி வேர்பு தான் வரும். அப்போ வேர்ப் எது? ஹேடு மேடு. ஸோ ஹீ ஹேட் மேடு ஹிஸ். வாட் ஹீ ஹேட் மேட்? ஹிஸ் ஃபஸ்ட் flight. Then heard from tent heard this Mulan inside. So ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நேம் எழுதிக்க. அது தொடர்ந்து கண்டிப்பாக வேர்பு தான் வரும். சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் சப்ஜெக்ட்டு, அது தொடர்ந்து வேர்ப். ஸோ இங்கே வேர்ப் இது ஹியர்டு. ஸோ ஹியர்டு
this. What heard? Heard this. எங்கிருந்து? from inside. அங்கே இருந்து inside. From inside her tent. இப்போ கரெக்டாக வரும். ஸோ ஃப்ரம் ஹர் டென்ட் அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் அந்த இன்சைடுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் இன்சைட் ஹர் டென்ட். இது பிரித்து படிக்கணும். முலன் ஹர் தி ஃப்ரம் இன்சைட் ஹர் டென்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐடென்டிஃபை த எரர்ஸ் அண்ட் ரீரைட் தம் கரெக்ட்லி. தென் எர்த் கோஸ். எர்த்னு வராது, த எர்த்னு எழுதணும். தென் இங்கே நவுன் வருது. நவ் அப்படின்னு வந்துன்னா ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வரும். verb ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம். இங்கே pouredன்னு இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்குது. நவ் வந்து ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு கண்டினியூஸ். ஸோ ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ்க்கு இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும். தென் இங்கே கேன் அப்படிங்கிறது மாறும். ஏன்னா இது வந்து அடுத்த வருஷம் எனக்கு நேரம் 15 வருஷம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ கேன் எல்லாம் வராது. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஆக தான் போகுது. ஸோ வில் ஆர் ஷேல். ஷேல் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். வில் யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை. தென் his cousins as well as she. இந்த as well as வரப்போ இங்கே 2 இருக்குது, ப்ளூரல். இவங்க ஒருத்தர். அப்போ இந்த verb என்ன ஆகும்? ஈஸ் வந்து ப்ளூரலுங்கிறப்போ ஆர்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும். as we were late, we இந்த இடத்துல சோங்கிறத விட்டுட்டேன். 2 இருக்குது, ஆஸும் இருக்கும், சோவும் இருக்கும். பட் நம்ம ஏதோ ஒன்றை கட் பண்ணணும். ஸோ அதை மீதியை எழுதிக்கலாம். ஸோ ஏங்கிறது தேர்ன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. verb plus ing. then can வந்து will or shall. then isங்கிறது or. we were late, so we were abolished. so இதனுடைய PDF I give in the description box. if you like this video, you please share it to your friends and subscribe my channel Gomathi Maths and English. Thank you.